اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. اللهم فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اوصل وبلغ الرحمه ما اردت من القران العظيم وحللنا من قول لا اله الا الله قال سبحان الله وبحمده وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم الله يا الله يا الله من ايمان الخيرات هذا المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا ثم إلى أرواح من اجتمعناها هنا بسببهم المرحوم حجي مكري بنت بسار ثم إلى روح حجة سلبية بنت حجي عبد الحميد ثم إلى روح محرن بن دلة ثم إلى روح سيتي مهاني بنت شكور ثم إلى روح حجي محمد رشيد بن محرن ثم إلى روح حجي أولياء رحمن بن حجي محمد رشيد ثم إلى روح حجي محمد سليمان بن حجي أنang سلمان ثم إلى روح حجي سيبة الأسلامية بنت حجي محمد ثم إلى روح مسيح بنت مكري ثم إلى روح حجي مهري بن أجاز ثم إلى روح حجة مسنية بنت حجي أبان ثم إلى روح إسماعيل بن سلمان ثم إلى روح خديجة بنت أتاي ثم إلى روح حجي جاهد بن حجي شكري ثم إلى روح حجي سكردي بن أمت يمين ثم إلى روح حجي سدرية بنت عبد الفتاح ثم إلى روح بستاني بن إجام ثم إلى روح حجي رسليانا بنت السريب ثم إلى روح حجي رسمالي بن كردي ثم إلى روح حجي محمد إلياس بن إدريس ثم إلى روح محمد ترمدي بن محرن بن حجي بن حجي محين ياسين ثم إلى روح حجي قنبري بنت غنال ثم إلى روح حجي فاطمة بنت عثمان ثم إلى روح هندون بنت فضلا ثم إلى روح حجي محمد هارس بن حجي محمد مطرح صالح ثم إلى روح حجي عبد الوهاب شعراني بن حجي سيفا ثم إلى روح سبلي بن أربعين بن عبد الله ثم إلى روح رسمية بن سهرون ثم إلى رسمية بنت سهير ثم إلى روح حجي عبد الله الثاني بن حسن ثم إلى روح حجي مفيدة بنت سليم ثم إلى روح حجي سورنا بن سكريا سبندي ثم إلى روح حجي سفيان بن عبد الرحمن ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا ومشايخنا وإخواننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداءنهم من النار وفكاكنهم من النار وإتقنهم من النار وسترنهم من النار ونجاتنهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنات اللهم احينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سول مأمول إلى حضرة حبيب الله الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي
وألوام الفقه وصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأولاده وذريته أجمعين ثم إلى روح العالم العلامة قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصوله وفروعهم ثم إلى روح الإمام العارف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلى أرواح مشايخ هذه البلدة خصوصا مولانا العارف بالله الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلامبيان البنجري وذريته ثم إلى روح العالم العلامة الشيخ الحاج محمد كشفل أنور بن إسماعيل البنجري والعالم العلامة شيخنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا ومشائخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وعلانية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين يفقهنا في الدين ويطهر قلوبنا ويوسع أرزاقنا ويقضي جميع حاجاتنا ويفرج كروب المسلمين ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وعلى ما نوى شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, anugerah serta taufik dan hidayahnya sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul kembali bersama-sama di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan berkat hadirnya kita di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di perkumpulan yang dirahmati dan dimuliakan Allah, insya Allah kita semua mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat afiat, selamat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita yang halal, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, Allahumma amin. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد.
halaman 37. Masih berkaitan tentang kezaliman atau tentang perbuatan yang dilakukan oleh manusia daripada perbuatan kezaliman. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah, mudah-mudahan Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man zalama gida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'ina aradina." Barang siapa yang mengambil sejangkal tanah orang lain secara zalim, maka kelak akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah Ta'ala menangguhkan azab bagi orang yang zalim. Fa'idha akhadahu lam yuflithu. Namun jika Allah telah mengazabnya, maka tidak akan dilepasnya. Thumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Lalu beliau membaca, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itulah azab Tuhanmu jika Allah telah mengazab penduduk suatu negeri yang zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya azabnya sangatlah pedih dan sangatlah berat. Nah, ini dua hadis menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Baik terhadap diri sendirikah ataupun terhadap kepada orang-orang lain. Perbuatan zalim ini yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia menzalim sesuatu atau menzalimi seseorang, nah tentu itu adalah perbuatan yang dilarang dan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan agar kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhati-hati di dalam berucap, di dalam bersikap, di dalam berbuat. Jangan sampai terzalimi orang lain. Jangan sampai menyakiti akan orang lain. Sebab perbuatan zalim terhadap orang lain itu akan mengakibatkan seseorang itu dimasukkan ke dalam jurang api neraka. Di dalam Quran disebutkan Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Cenderung saja tidak boleh. Bakawan lawan orang zalim aja dilarang sama Allah. Kenapa? Fatamassakumun nar. Allah akan menyentuhkan api neraka kepada kalian. Artinya orang yang berbuat zalim itu akan disentuh oleh api neraka.
Allah mengingatkan, bapak harak aja jangan lawan orang yang zalim. Apalagi cenderung, apalagi mencintainya, jangan. Nah, apalagi menjadi pelaku kezaliman tersebut. Jelas sudah. Artinya ancamannya sangat berat. Yaitu dia akan disentuhkan dengan api neraka. Kenapa? Karena perbuatan kezaliman yang dia lakukan. Nah, termasuk dalam hadis ini jar Nabi, siapa orang yang menzalimi akan sejengkal saja daripada tanah orang lain, maka dikalungkan di lehernya itu dengan 7 lapis bumi. Ini sejengkal aja. Sejengkal itu bukan berarti sedikit, Bu. Sejengkal itu diukur di atas tanahnya tuh bujur aja sejengkal. Tapi mun sampai ke bawah, nah itu yang panjangnya 7 lapis bumi ternyata takakat tanah orang. Buh tojar cuma sejengkal aja bilang liwar abutnya. Bukan masalahnya itu. Masalahnya itu bujur di hadapan secara zahir sejengkal, tapi mun kedalamannya berapa? Nah, di sini artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan jangan pernah menganggap enteng urusan yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah. Jangan sampai tak ambil hak yang bukan milik kita. Jangan sampai mengambil hak yang bukan ampun kita. Jangan sampai itu. Nah, andai pang juga tak ambil juga misal, maka bila ada kemampuan untuk kembalikan dengan segeranya. Dengan segera, kembalikan dengan segera. Kemudian minta maaf. Nah, insya Allah akan diampuni oleh Allah akan setiap apa yang dia lakukan daripada perbuatan kezaliman itu. Nah, kezaliman ini meskipun dia misal min ahlil ibadah wa min ahli tahajud, tapi perbuatan tidak pandai dijaga, sikap tidak pandai dijaga, perbuatan tidak pandai dijaganya. Artinya bersikap zalim, berucap selalu menyakiti orang lain, kemudian berbuat selalu menzalimi orang lain. Ini walaupun min ahli ibadah, kata Nabi Muhammad SAW, la khaira fihi. Orang itu kadada kebaikannya ujar Nabi. Ini orang ahli ibadah, tahajud, umrah setiap tahun, haji setiap tahun. Tapi orangnya menzalimi orang lain. Ujar Nabi, la khaira fihi. Tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada kebaikan padanya kata Nabi. Baik dia zalim terhadap tetangganya ataupun zalim terhadap pasangannya, zalim terhadap rakyatnya, sama. Itu orang semua itu akan dibalas oleh Allah dengan sesuai perbuatan yang dia lakukan. Dan amal ibadahnya itu tidak diterima atau pahala-pahalanya itu ditransfer kepada orang yang ia zalimi. Sebagaimana hadis minggu lalu ulun kutip. Orang yang muflis, orang yang bangkrut itu bukanlah orang yang kadada harta, kada punya harta benda, tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang kesehari-hariannya dengan banyak ibadah kepada Allah seperti sholat, seperti berpuasa, seperti menunaikan zakat, namun
dia tidak pandai menjaga lisannya. Lisannya selalu berkata yang kasar, menghina orang lain, merendahkan orang lain, mencela orang lain. Kemudian sikapnya berbuat kasar juga. Tangannya mudah menampar orang lain, memukul orang lain. Nah, maka orang yang semacam ini meskipun ibadahnya banyak, istiqomah, tapi tidak pandai menjaga ucapan, sikap, atau perbuatan, maka sesungguhnya dia telah mentransfer seluruh amalnya atau seluruh pahala amalnya ia pelakukan itu kepada orang yang ia zalimi. Kepada orang yang ia zalimi, ditransfer. Maka inilah yang kata Nabi SAW, orang yang disebut al-muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit. Kenapa? Karena tidak pandai menjaga ucapan, sikap, ataupun perbuatan. Kenapa? Karena dia mudah menzalimi orang-orang lain atau menzalimi hamba Allah. Maka ancaman orang yang zalim itu ada dua. Pertama, Allah akan membalasnya di dunia ini sebelum dia ke akhirat. Itu balasan orang yang zalim. Pertama, Allah akan membalas di dunia ini juga sebelum dia ke akhirat. Seperti apa balasannya di dunia ini? Allah beri berupa kehancuran dan hilangnya keberkahan dan kegelisahan di dalam hidupnya. Itu siksaan dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Yang kedua, setiap pahala yang dia lakukan daripada amal ibadah itu ditransfer kepada orang yang ia zalimi. Jadi dua kerugian bagi orang yang suka menzalimi orang lain. Pertama, Allah siksa di dunia sebelum ke akhirat. Apa siksaan di dunia? Berupa kehancuran. Hancur rumah tangganya, apa segala macamnya, usahanya segala macam. Atau kadang itu dihilangkan Allah Ta'ala keberkahannya. Keberkahan hidup hilang, keberkahan usaha hilang. Atau gelisah di dalam kehidupannya. Artinya tidak ada ketenangan di dalam hati. Ini orang yang zalim terhadap hamba-hamba Allah. Namun juga kadang kita ada yang kadang menyadari zalim kepada orang lain mungkin saja jarang. Atau bisa juga kada pernah menzalimi orang, alhamdulillah. Tapi terkadang manusia itu pian lupa dan kada sadar bahwa setiap hari dia telah berbuat kezaliman. Zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi zalim itu tidak selalu harus kepada orang lain. Tapi zalim itu bisa juga mengenai kepada dirinya sendiri. Artinya dia menzalimi dirinya sendiri. Seperti apa contohnya? Seperti dia seperti dia meninggalkan sholat 5 waktu dengan bersengaja. Itu zalim terhadap dirinya sendiri. Atau seperti dia tidak berpuasa
walhal dia mampu. Itu zalim juga terhadap dirinya sendiri. Atau perempuan yang membuka auratnya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya, baik secara online ataupun offline. Ini semua adalah bentuk kezaliman terhadap dirinya sendiri. Berarti orang yang melakukan hal semuanya itu berarti dia tidak sayang kepada dirinya. Berarti dia tidak menghargai akan dirinya. Orang yang betul-betul menghargai, memuliakan akan dirinya, pasti dia akan menghindarkan, menjauhkan dirinya daripada kezaliman. Pasti. Dan dia pasti akan menjauhkan dirinya daripada perbuatan dosa dan maksiat. Nah, ini yang kadang banyak manusia itu tidak menyadari. Dikiranya zalim itu yang bila mana ada orang menyambati kita tuh zalim kepada kita, sari kita ya Allah. Padahal nih banyak manusia yang kada sadar. Inya meninggalkan salat 5 waktu. Inya yang meninggalkan puasa Ramadan. Inya yang bebinian yang membuka auratnya di hadapan pria yang bukan mahramnya. Itu telah menzalimi dirinya. Kenapa? Ketika dirinya dizolimi orang lain marah, namun ketika dia sendiri yang menzolimi dirinya, tapi tidak ada rasa marah. Nah ini kan kenapa? Karena manusia tidak banyak menyadari yang semacam itu. Kadang menyadari. Coba muninya menyadari ya Kak, ya Allah berarti mun selama ini aku nak ini berarti aku zalim pun kepada diriku. Nah, berarti bentuk aku ini berarti kada sayang lawan diriku. Mun aku sayang lawan diriku harus napa? Harus jaga perintah Allah. Harus laksanakan perintah Allah dan jauhi segala larangan-larangan Allah. Maka itu mereka yang menjaga dirinya, yang memuliakan dirinya daripada kezaliman. Maka ada doa ya kah? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu kan ada ternyata zalim terhadap diri itu ada. Makanya meminta ampun kepada Allah, ya Allah. Ulun ternyata banyak menzalimi diri ulun sendiri. Ampuni dosa-dosa ulun. Supaya bila pian kada maampuni ulun, ulun menjadi orang yang rugi. Nah itu makanya baca doa itu. Kadang kita nih sadar berbuat zalim. Ada juga yang kada sadar berbuat zalim. Terutama kepada diri sendiri. Itu dulu. Ya kan? Nah, mun kita hendak menghindarkan kezaliman dari orang lain ke diri kita, itu lebih berat. Ya kan? Yang mudah aja dulu nah. Yang mudah tuh apa yo? Kawakah kita nina menjaga diri kita daripada kezaliman yang kita perbuat sendiri itu bisakah? Itu aja dulu. Namun kita sudah kau menjaga diri kita dizolimi oleh kita juga, selamat sudah tak? Selamat sudah. Nah, adapun orang yang menzalimi kita, kita kada perlu sakit hati gitu. Ya, kita sudah belajar bab yang sebelumnya bahwasanya Allah Maha Adil. Ketika kita sudah ma'rifat kepada Allah, mengetahui dan meyakini bahwa Allah Ta'ala Maha Adil, maka apa kata ulun? Pertama, jangan pernah menyakiti atau menzalimi orang lain. Yang kedua, di saat kita dizalimi, hati tetap tenang. Kenapa? Karena kita yakin Allah Maha Adil.
Arti Allah Maha Adil, Allah akan membalas setiap perbuatan yang dilakukan oleh hambanya. Bila perbuatan itu baik, dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Tapi apabila perbuatan yang dia lakukan adalah buruk, maka sesuai dengan keadilan Allah, Allah akan membalas keburukannya itu. Jadi kita yakin di situ, ya apabila dizalimi, kada perlu bersedih berlarut-larut. Kada perlu menanamkan di hati kita dendam. Kada perlu menanamkan di dalam hati kita kebencian. Tidak perlu. Berlarut-larut di dalam kesedihan, gasan apa? Kada jadi duit. Ya Allah. Berlarut-larut dendam kepada hamba Allah, buat apa? Kada jadi hasil. Kada jadi hasil, pian. Kenapa? Sudah tugas kita sebagai hamba Allah ini, ya itu aja, bila dizalimi orang, serahkan kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Wah, kita supaya jangan lagi berurusan orang-orang itu, maafkan kesalahannya, selesai. Sudah aku maafkan kesalahan ikam. Sudah pasrahkan, serahkan kepada Allah. Dan Allah mengingatkan dan memberikan kabar gembira kepada orang yang bersikap tenang, tawadhu, merendah di saat dia diserang orang lain. Kata Allah, wabasyiril mukhbitin. Berikan kabar gembira kepada orang yang patuh, tunduk, taat kepada Allah. Siapa mereka itu? Mereka yang memiliki kesabaran. Ketika dizalimi, dia dapat menahan emosinya. Ini yang terkait dengan urusan pribadi lah. Adapun yang terkait dengan urusan agama Allah, terkait dengan Nabi Muhammad, ada yang mencela, mencaci, menghinakannya, kita wajib marah. Tapi kalau itu tertuju kepada urusan kita pribadi, nah, itu kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk bersikap sabar. Tahan emosi. Jangan dendam. Tenangkan hati. Itu bentuk orang itu adalah orang yang patuh, tunduk, taat kepada Allah. Tunduk, patuh, taat kepada Allah. Lalu orang yang patuh, tunduk kepada Allah, Allah berikan kabar gembira. Kabar gembiranya sebelum di akhirat. Kalau di akhirat itu pasti sudah. Orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, janji Allah, Allah akan masukkan ke dalam surga. Tapi orang yang semacam ini, yang tawadu, yang merendah, ketika dizalimi, tidak ada ingin membela diri itu, kada ada. Artinya dia pasrah kepada Allah. Artinya dia pasrah kepada Allah. Ini Allah Ta'ala balas di dunia sebelum di akhirat. Apa balasannya? Allah berikan ketenangan di dalam jiwanya. Dan kebahagiaan. Dan kesenangan. Itu yang diberi Allah. Lalu hati lapang, maka pun hati lapang, nyaman, beribadah, khusyuk jadinya. Berusaha kada terganggu. Makan berasa. Yalah. Nya munnya kada tenang hati pian. Man, uyah jen rasa gula rasa uyah nak kayak apa tapa huruf. Ya kalau tapa huruf. Inya kada tenang. Rasa hati ini nah kada kada tenang. Lalu ya itu pang makan kada ada rasanya. Guring pang kada kakaruan. Bapak jam ini ketahuannya yang orang berpikir tuh bapak jam itu ini terkerut sini nah. Ya kalau ini berpikir itu orang tuh kada guring bang. Tapi mau usahakan anak guring. Nah kawa ini yang ditenangkan dulu.
Bilang ini tenang, hati tenang, insya Allah tenang segala-galanya. Beribadah tenang, makan pun nyaman. Nah, begitu pun namun sudah nyaman semuanya nih, anggota tubuh pun akan mengeluarkan energi yang baik. Sehat, sigar ya kalau namunnya yang dipendam sakit hati, dendam pulang lawan orang, benci ya Allah. Itu pang lakas muha apa kerutan. Nah, lakas muha berkerut. Enjoy jangan itu aja kada usah, tapi di dunia ini kada usah terlalu dibeban-bebankan. Dunia ini sementara aja juga. Ya kah? Dapat nyaman jangan disombongkan. Dapat yang kada nyaman kada perlu juga disedih-sedihkan. Aja jalani aja mintuna. Jalani aja. Nah ini ya kembali kepada kemakrifatannya kepada Allah. Orang yang biasa mudah frustasi, mudah stres, mudah putus asa, itu disebabkan tidak makrifat kepada Allah. Kada kenal lawan Tuhannya. Kenapa? Karena kada pernah mengaji ilmu makrifat. Kada pernah belajar ilmu makrifat. Lalu mudah frustasi, mudah ini, macam-macam mudah mengeluh, mudah putus asa. Ada yang sampai mengakhiri hidupnya, ada yang sampai kegilaan gara-gara ditinggalkan laki. Ya benar lakian tuh si ikungan aja kalau. Nah, Imam Hasan Basri, beliau di saat ada orang yang mencaci beliau, disampaikan kepada beliau, wahai Syekh, ada tuh orang di sana membicarakan pian, mencela pian, merendahkan pian ya Syekh. Apa ujar saya Imam Hasan Basri, langsung sini ke dapur Presiden. Bapak ambil rutop. Untuk apa? Dibagi kepada orang yang sedang mencela sidin. Tolong izin bagiakan nih nah rutop ke sana. Oh, kenapa ya Syekh? Ini yang mencela pian, kenapa pian kasih hadiah mereka itu? Kata Syekh, bagaimana aku kada hendak memberi hadiah lawan inya? Inya sedang mentransfer pahalanya ke aku. Kenapa? Karena inya telah menzolimi. Masa aku kada berterima kasih lawan orang itu? Tenangnya orang wali itu nak itu. Lah, kada yang sarik. Wah, boy bakal lahigah. Sudah kita serang. Kada nang itu. Lain arif billah gitu ngarannya. Itu arif sepupudullah ngarannya itu. Munnya terpancing emosi langsung hendak bakalahi, langsung hendak berkekiawan. Itu namanya arif sepupudullah. Lain al-arif bil lah. Orang arif billah di saat datang cobaan, ujian, celaan, hinaan, makian, tunduk aja. Ada yang meneteskan air mata, pian. Kenapa? Mungkin ini salahku juga. Coba. Mungkin ini teguran bagiku. Mungkin aku selama ini jauh lawan Allah. Kembalinya ke situ tuh orang arif billah tuh seperti itu. Selalu mengembalikan kepada dirinya. Mungkin aku juga yang salah, aku juga salah. Lalu istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tenang hati pian. Nyaman hati. Sudah hati nyaman ya Allah. Pian di dunia ini nah orang yang paling sugih nih. Hari ini nah yang bisi di ATM-nya 15.000 triliun. 15.000 triliun kayak apa pian melihat duitnya? Kan se-M seorang kita berbagi duit kada habis lagi duitnya. Yang dicarinya masih apa? Ketenangan. Ini dapat, itu dapat, semuanya dapat. Pas ditakoni, tenangkah sudah? Belum tenang ya. Aku hendak mencari kebahagiaan. Uji orang di situ ada rami tempatnya mewah, bagus pemandangan, tulah ke sana. Bulik dari situ galau pulang.
Di situ bagus bener aja pemandangannya, indah bener pantainya, tulak pulang ke sana. Bulik dari situ, gundah pulang. Apalagi duit habis pulang, makinnya sakit lo. Nya salah mengarahkan, salah tujuan. Padahal bila hendak mencari ketenangan, yaitu ya tadi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, nyaman seperti itu. Nah, seperti apa? Nah, dekat kepada Allah, bawa sembahyang. Salat jangan ditinggalkan. Kemudian sering-sering membaca Al-Quran. Scroll di mushaf Al-Quran yang di-scroll dibanyaki. Nah itu akan menimbulkan ketenangan, pian. Apalagi baca Al-Quran dengan tertil, nyamannya, sampai-sampai hutang yang kada ingat lagi, pian. Saking kenyamanan lawan membaca Al-Quran. Apalagi nih bisa bakasidah bawa, bakasidah nyamannya. Jadi kada bisa bakasidah setel, kasidah orang yang bisa bakasidah nyaman didengari. Itu penyejuk hati ngarannya. Hati sejuk, nyaman, hidup pian. La ilaha illallah. Jadi jangan sampai di hati kita itu tertanam dengan kedendaman itu, nah, ada usah ada dendam lawan siapa aja, kada usah. Bila orang mahwal biaram. Biar inya mahwal kita, kita makan pisang mahuli, nah nyaman juga kan. Rasulullah selalu berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan salat. Oh Nabi kada tenang, oh Nabi tenang sudah. Cuma Nabi memberikan pelajaran contoh. Bila ikam hendak tenang, jalannya adalah yaitu dekat kepada Allah. Bukan semakin jauh dari Allah. Apalagi berbuat maksiat. Apalagi tulak ke tempat-tempat maksiat. Itu bukan menambahkan ketenangan. Yang ada malah menambahkan kegelisahan. Tapi dekat kepada Allah. Baca Al-Quran. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang yang beriman apabila zikir kepada Allah, disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka itu. Hati bergetar itu bertambah rasa takut kepada Allah. Lalu melaksanakan perintah Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, bertambahlah keimanan kepada mereka itu, bertambah iman. Bila sudah bertambah iman, nyaman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan atas Tuhan mereka itu, mereka berserah diri, pasrah kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini adalah cirinya orang beriman. Selalu zikrullah, dekat dengan Allah, melaksanakan perintah Allah, dan selalu membaca kalamullah. Dengan itu dia perbuat, maka dia mendapatkan keimanan yang sempurna. Bila orang tuh di hatinya ada iman, pasti tenang dijamin. Biar kada sing duitan, ada iman dalam hati, tenang pian hidup. Biar banyak yang memusuhi, tapi di hati ada iman, sabar, ya kan? Tidak ada dendam, tidak ada benci, tenang hidup.
Itu pasti sudah. Allah sudah menyebutkan seperti itu. Kayaknya kan 3 amalan yang diberi oleh guru-guru kita. Pertama, baca Al-Quran. Yang kedua, perbanyak istighfar. Yang ketiga, perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Itu aja yang 3 macam itu Jin. Isi amalan. Baca Al-Quran, istighfar, kemudian sholawat. Nyaman tuh sudah. Insyaallah jadi mau kayak apa aja cobaan yang datang ke kita, ujian ganalnya nang kayak apa lawan kita. Nah insya Allah kalau kita ada solusinya dan solusinya yang memakai 3 itu, insya Allah Allah permudah. Insya Allah Allah beri kenyamanan dan kebahagiaan. Nah hari ini banyak para pemuda-pemudi yang masih belum paham tentang arti kehidupan. Dan mereka tidak bisa mencari solusinya. Dikit-dikit dibully, lalu depresi. Ya kan? Wih ini nih, karena kan sedikit dibully kawan, depresi langsung. Kan, bebaya diputusi pacar, langsung anak bunuh diri, pokoknya. Ini bang masalahnya. Ada punya pengetahuan ilmu ma'rifat. Ini kada pernah belajar di jurusan ilmu ma'rifat. Ini penting juga pian. Nah, kada ada artinya jabatan, pangkat, titel bila kada bisi ilmu ma'rifat. Hidupnya pasti tetap kada tenang juga terutama di saat mendapat cobaan dan ujian. Ilmu ma'rifat inilah yang dimaksud, yang disebut kunci atau solusi setiap kita berhadapan dengan ujian dan cobaan. Ilmu ma'rifat kuncinya. Makanya cari ilmu jurusan ilmu ma'rifat. Belajar tauhid, tasawuf, cari ilmu itu. Istiqomah pulang hadir, sebab orang tuh kada kawas sekali aja kau langsung luluh hatinya, tunggal gamatan, ya kan? Ya kata di orang nih penyarikan pamannya. Ya kau apa sekali hadir pengajian langsung hilang penyarikannya, ndak bisa. Begamatan tuh pak. Nah begamatan. Mbak sekiranya tadi harapannya satu aja, mudah-mudahan ketika kita menjelang ajal atau menjelang wafatnya kita sudah kawa membuangi setiap kotoran-kotoran daripada hati kita. Itu aja harapannya. Bila hati ini sudah terbersihkan daripada kotoran-kotoran hati, jiwa ini terbersihkan daripada kotoran-kotoran perbuatan maksiat, insya Allah wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Nah itu bang cuman tadi rutin, ya tunggal gamatan tadi lah. Nah, kita nih di dunia ini apa ada juga, sudah cukup juga sudah. Kita ini kan alhamdulillah, kalau urusan dunia sudah tercukupakan. Makan sehari 3 kali kawa. Berpakaian alhamdulillah kada bertambal-tambal pakaiannya. Di sini nah yang hadir nah insya Allah nih pakaiannya nih kada ada yang bertambalnya. Bagus-bagus berataan cukup alhamdulillah. Nah, apalagi urusan anak-anak buah sudah beres berataan alhamdulillah. Bahan apalagi yang dicari? Yang dicari ilmu makrifat yang dicari. Itu yang dicari pula. La ilaha illallah. Mudahan Allah selalu memberi kita taufik dan hidayah dan istiqomah hingga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Sambungan hadis ini judulnya Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Kita sambung dengan Syama'il. Syama'il Rasul. Insyaallah karena bila sudah selesai yang ulun ulun susun daripada kitab tauhid yang ulun terjemahkan, ulun kutip dari karangan Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Nanti kita baca kitab itu. Nah, itu kitab tentang ilmu ma'rifat, yaitu yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Penting harus diulang-ulang Bang memang. Apalagi kita sudah berusia lebih 40. Nah, ini penting benar belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tauhid. Nah, yang anumpang ya juga disuruh juga bukan berarti kada penting belajar. Nah, kemudian juga ada undangan dari Majelis Al-Muwassalah. Pembukaan kajian Majelis Muwassalah di Masjid Darul Muttaqin Banjarbaru di Komet sana. Di sebelum lampu merah belok kiri ada masjid, kubahnya hijau warnanya. Sebelum kantor pos Banjarbaru tah. Nah, di situ akan diadakan majelis mingguan, yaitu majelis muwasalah. Majelis muwasalah itu majelis apa Ustaz? Nah, majelis muwasalah itu majelis yang dibuat atau yang diulah oleh Sayyidil Habib Umar. Nah, kami sebagai alumni dari Sayyidil Habib Umar diberikan dorongan untuk menghidupkan dan menjalankan daripada majelis al-muwasalah itu. Jadi kami ada beberapa orang yang menggerakkan ini majelis. Sebenarnya ini majelis dibuat langsung oleh Sayyidil Habib Umar. Dan ada di mana-mana tentunya majelis muwasalah ini. Pusatnya ada di Jakarta. Ya kan, ada di Singapura, ada di Malaysia, ada kalau salah di Thailand, ada juga di Australia, ada juga. Nah, kemudian di beberapa daerah di Indonesia pun ada juga. Nah, salah satunya pulang yaitu di Banjarbaru kita buka Majelis Al-Muwassalah. Nah, insya Allah sebagai pemateri atau yang sebagai pembukanya adalah Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan. Itu sebagai pematerinya, narasumber pembukaan Majelis Al-Muwassalah di tanggal 28 April hari Selasa malam Rabu sesudah sholat Isya. Acaranya kada panjang. Acaranya cuman baca Al-Quran, hadis, kasidah, langsung ceramah. Jadi kada bemaulitan. Jadi munnya pian ada waktu, hendak tabarukan, bisa saja datang. Kalau bagus tuh datangnya sholat Isya berjamaah. Jadi sebelum Isya sudah datang, sholat Isya di sana. Habis tuntung sembahyang Isya, langsung menunggu kedatangan beliau. Kajiannya itu diadakan seminggu sekali, cuman habis maghrib. Nah, itu yang mengisi ya kami dengan teman-teman lah. Cuman sebulan sekali, rencananya itu tokoh-tokoh yang akan mengisinya, entah itu ya para pimpinan pimpinan madrasah atau pesantren, atau baik yang di dalam ataupun yang di luar. Gitu. Jadi tergantung kena. Cuman bulan keduanya insya Allah diisi oleh Habib Ahmad bin Jindan. Bulan keduanya insya Allah. Nah, mudahan kita diberi Allah panjang umur, sehat afiat, selalu diberi Allah taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanniful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbasul qalanisa tahtal amaim. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kupiah di bawah sorban.
Jadi Nabi itu kesehari-hariannya bakopiah plus pakai sorban. Nah, seperti ini sorban namanya atau imamah. Jadi imamah itu sunnah Rasulullah SAW. Tapi dengan niat memasang imamahnya. Ya kan? Dengan niat. Wa bighairi imamah. Dan bisa juga Nabi itu pakai kupiah kada pakai imamah. Jadi orang berkopiah pakai imamah boleh dan bagus. Orang yang berkopiah aja kada pakai imamah juga boleh dan bagus. Kenapa? Dua-duanya pernah dan dipakai oleh Rasulullah. Jangan sampai gara-gara imamah bahualan yang kada imamah menghinakan, merendahkan lawan orang yang berimamah. Orang beimamah pulang menghinakan, merendahkan lawan orang yang kada beimamah. Ini namanya bahwa. Nah, bahwa ngarannya. Padahal dua-duanya sama-sama aja. Artinya sunnah Rasulullah. Mau hendak berkopiah pakai imamah atau berkopiah tanpa imamah. Nah, cuman hanya saja, nah kadang-kadang kita berimamah itu ada izin terlebih dahulu dari gurunya. Jadi bila mana guru mengizinkan basanat bahasa kita tuh. Nah, basanat lalu gurunya mengimamahi dan mengizinkan, nah silahkan dipakai imamahnya. Ya kan, tapi ada juga pulang guru kada disuruh gurunya untuk memakai imamah, nah maka jangan memakai imamah. Jadinya ada murid itu disuruh guru kamu pakai imamah, ya pakai imamah terus tak, terutama di saat acara-acara seperti kajian, undangan dan lain sebagainya. Ya kan khutbah jadi imam misal atau ceramah. Nah, kenapa? Karena peguruan mengizini. Peguruan bang menyuruh. Ya kan nyaka guru kada menyuruh kada juga. Nyaka ulun nih misal kada beguru lawan guru yang sidin keseharian sidin bersorban juga. Nah, kada bersorban, maka ulun bisa ulun kada bersorban. Ya kalau ulun bisa gurunya bedasi bejas selawar pulang. Mungkin hari ini ulun mengajari pianina kada pakai sorban-sorbanan, besalawar bejas. Ya kan kada berkopiah juga. Tapi ya kita ada sanad, ada izin dari guru. Nah, untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena guru menyuruh, mengizini, ya pakai ya. Ya cuman tadi bang kita memakai juga disesuaikan. Jangan memakai sorban ganalnya ya benar ban Vespa. Keganalan pula. Atau ya benar memakai sorban ganalnya benar ya benar tatudung nasi. Oma ganal benar bisa sorban itu. Ya kah? Sesuaikan. Nah intinya memakai sorban. Niatnya adalah memakai sorban. Niatnya adalah menghidupkan sunnah Rasulullah. Mutabaah kepada Rasulullah. Bukan berarti memakai sorban itu lalu aku rasa hebat pada yang kada bersorban. Itu namanya menghinakan orang. Nah, tidak begitu. Nah, bukan berarti aku sudah hebat lalu aku bersorban. Bila aku belum hebat, aku kada bersorban. Salah juga. Aku kada bersorban jangan apa belum hebat lagi belum berilmu. Tiba-tiba esok harinya bersorban aja orang tuh. Nah, berarti dia sudah merasa mengukur dirinya sudah hebat. Salah juga. Nah, itu niatnya. Jadi niat memakai sorban itu semata-mata memutabaahi Rasulullah. Menghidupkan sunnah Rasulullah. Itu aja. Kenapa? Karena Nabi pakai imamah. Karena Nabi pakai sorban. Wa rubbama naza'a galan suwatahu min ra'sihi faja'alaha sutratan baina yadeh. Dan
terkadang meninggalkan kupiahnya itu daripada kepalanya. Jadi kadang Nabi bisa juga pulang kada bawa kupiah. Ya kan? Maka menjadikan ia akan dinding antara hadapannya, yakni ibarat tuh pakai sarung koi aja nang itu. Bisa juga anak kayak itu. Ya, intinya tuh satu aja, jangan membuka aurat minta. Nah, misal nih ada tuan guru sini bersalawar, baju hem, kada bawa kopiahan atau bawa topi, ada apa-apa Nah, fleksibel aja. Nah, yang kada boleh itu tuan guru bersalawar handap. Nah, neng itu jadi masalah. Nah, kenapa aurat kelihatan? Mun madam selama aurat belum terlihat, kada terlihat, ya sah-sah aja kayak itu. Nah, kada juga pulang beturun, hanjar sini bersalawar aja, kada buku hanjar. Makasih ilmu, memang ilmu tuh anda kan di pakaian, kan kada di situ, Pang. Ilmu itu letaknya di hati, keluar dari lisan. Apa yang disampaikan bila bermanfaat berarti ilmu ada. Ya kalau jangan juga belum tertipu lawan orang yang sorbannya ganalnya ban Vespa, jubahnya berlapis 5, ya kan? Oh, ya kah? Lalu dipadakan ulama, jangan juga belum tertipu di situ. Lihat dulu isi kajiannya apa, yang disampaikannya apa, sesuaikah dengan ajaran orang-orang bahari kadakah? Itu. Ingin situ aja tak. Nah jadi karena terukur kealiman seseorang itu bukan di pakaian, tapi terukurnya kealiman seseorang itu adalah di ilmu yang dia sampaikan. Bila penyampaian ilmunya luas, pemahaman yang diberi pahaman dengan luas, menunjukkan orang itu berilmu ngarannya. Tsumma yusalli ilaiha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang menghadap kepadanya. Wa rubbama lam takunil imamah, terkadang juga surban yasuddul ala ra'sih, lalu kemudian mengikat di kepalanya atas dahinya dengan ikatan kain seperti itu. Ya kan diikat, bisa juga seperti itu. Wa kanat lahu imamatun tusamma sahab, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya imamah yang diberi nama dengan sebutan as-sahab. Fawahabaha min Aliyin radhiyallahu anhu, dan Allah memberikan imamah tersebut kepada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Nabi hadiahkan. Farubbama tala'a Aliyun fiha, maka tatkala Ali datang, tatkala Sayyidina Ali datang membawa imamah itu, fayaqulu sallallahu alaihi wasallam atakum Aliyun fis sahab, datang kepada kalian Ali membawa imamah yang bernama As-Sahab. Nah, jadi Sayyidina Ali dapat hadiah dari Rasulullah berupa imamah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Sayyidina Ali berimamah juga kah? Berimamah juga. Kenapa? Karena Rasulullah berimamah. Li'annal khair, kullal khair, iktida'a bin Nabi SAW. Karena setiap kebaikan dari segala kebaikan itu yang paling baik adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sorban, jubah ini bukan budaya Arab, tapi memang karena yang memakai Rasulullah, lalu ingin mengikuti memakai pakaian itu untuk mengikuti Rasulullah, ngarannya adalah pakaian Islami. Nah, pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Sama bubuhan pian yang ada yang bercadar, berjilbab. Ini bukan budaya Arab, tapi karena Islam memerintahkan ya seperti ini. Pakaian muslimah. Seperti itu. Bukan budaya Arab. Kalau budaya Arab, sebelumnya di zaman jahiliyah, perempuannya buka aurat. Jadi adanya pakaian seperti ini dan seperti itu, bebinian menutup aurat, itu adanya di saat adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam ajarannya agama Islam. Kemudian qala Anasun radhiyallahu an, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal dan doakan ulun mudahan panjang umur, sehat afiat, selamat dunia wal akhirah. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabi min qabli la ilaha illallah. La ilaha لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأكر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر، والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين. يا ربي اسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب المنة، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد طش السحب، والحمد لله في التناهي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.